सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। कोरोना दे इस काल दे विच त्योहारां दी शुरुआत होण जा रही है। कोरोना दे मामले घट नहीं रहे बल्कि वध रहे ने ते इस विचाले हुण सवाल यह है कि त्योहारां दे लई सरकारां दी रणनीति की है, त्योहारां दे लई सरकार दे कोल प्लान की है। सवाल बहुत सारे ने ते इस विचाले सवाल यह भी है कि रोजगार जिहड़े लोकां दे हैगे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ एक रिपोर्ट के नाल करन जा रहे हैं ते उस दे विच तुहानू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा बयान भी सुणवावांगे, जिस दे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस एतवार यानी कि रखड़ी तो एक दिन पहला इजाजत दी है जिहड़ियां मिठाई दीयां दुकानां ने पंजाब दे विच उहनां नू दुकानां खोलण दी। रिपोर्ट पंजाब सने देश दे विच कोरोना दे अंकड़े जबरदस्त रफ्तार दे नाल वध रहे ने, जां इह कह लो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे ने ते इस विचाले दस्तक दे रहे ने त्योहार। त्योहारां दे सीजन दी शुरुआत होण जा रही है रखड़ी तो। इस बार कोरोना दे काल दौरान रखड़ी दे त्योहार नूं लैके सरकार दी की रणनीति है, जां इह कह लवो कि होर त्योहारां नूं लैके की तैयारी है, क्योंकि रखड़ी तो बाद अगे सारे त्योहार आने ने। दरअसल आस्क कैप्टन प्रोग्राम दे विच मुख्यमंत्री तो मिठाई विक्रेता दे वल्लों सवाल किया गया कि रखड़ी इस बार सोमवार दी है ते ऐतवार नूं जेकर लॉकडाउन करके दुकानां बंद रहीआं तां उहनां दा वड्डा नुकसान हो सकदा है। इस करके उहनां नूं दुकानां खोलण दी इजाजत दित्ती जावे ते मुख्यमंत्री ने इजाजत दे भी दित्ती। भाइयां तो खास करके रिक्वेस्ट आई है कि तुसीं ऐतवार नूं दुकानां सारियां बंद ने साडियां। इस ऐत की ऐतवार है 2 अगस्त नूं और रक्षा बंधन 3 अगस्त नूं है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। खैर रखड़ी के त्योहार तो सरकार दी अगे दे त्योहारां ते रणनीति काफी हद तक साफ होने की उम्मीद जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। इस विचाले असीं कुछ सवाल चुक रहे हैं जिन्हां दे जवाब इस पूरे चर्चा दौरान डिबेट दौरान लैण दी कोशिश करांगे। सवाल आम लोकां दे नाल जुड़े हुए ने क्योंकि हर कोई जानना चाहुंदा है कि इस बार रखड़ी तो पहलां जिहड़ा एक दिन ऐतवार आ रहा है उस दिन की होएगा, कि वो बाहर जा सकणगे क्योंकि बाहर निकलण दी पाबंदी है, तुहानूं पास बनवाउणा पैंदा है। ते दूजे पासे जिहड़ी आवाजाही दे साधन की चलणगे क्योंकि लॉकडाउन की वजह नाल चलदे नहीं। आम तौर ते बाजार भी सारे बंद ने, असीं बहुत सारियां थावां दे उत्ते देखिआ। ते इस विचाले सवाल है कि त्योहार करके लॉकडाउन छूट मिलनी चाहिए है, ये अहम सवाल है। हलवाई दीयां दुकानां नाल रखड़ी दीयां दुकानां नूं भी छूट मिले, यह भी सवाल है कि बाकी जिहड़े लोकां दे रोजगार ने कि उहनां दे उत्ते भी सरकार ध्यान देवे। हलवाई दीयां दुकानां यानी कि स्वीट शॉप नूं तां सरकार ने इजाजत दित्ती है। ते सवाल यह भी है कि इस बार ऐतवार बसां दी जिहड़ी आवाजाही है उसनूं भी बहाल किया जाना चाहिए है वीकेंड लॉकडाउन के दौरान। ते दुकानां दे नाल रखड़ी दीयां दुकानां नूं भी इस ऐतवार बसां दी आवाजाही नूं भी इजाजत देनी चाहिए कि त्योहार तो पहलां छूट दे नाल कोरोना का खतरा वध सकदा है। त्योहार मौके सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाउणा की वड्डी चुनौती होवेगी। यह भी एक वड्डा सवाल है कि जेकर तुसीं बाजार खोल दिते सारे ते लोग बाहर आए, खूब रौनकां लग गईआं बाजारां दे विच, तां फिर कोरोना नूं किवें रोकिया जाएगा। इस दे उत्ते चर्चा करांगे। साडे नाल कांग्रेस के नुमाइंदे भी जुड़नगे, पर इस समय साडे नाल जिहड़े मेहमान जुड़े हुए हैं मैं उन्हां दा तारुफ करवा देवां तुहाडे नाल। साडे नाल इस समय अमित कपूर जी ने जो कि प्रेजिडेंट ने पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल दे, ते इस दे नाल ही साडे नाल नरिंदरपाल सिंह जुड़े हुए हैं, प्रेजिडेंट ने पंजाब स्वीट शॉप एसोसीएशन जिहड़ी हलवाई एसोसीएशन है उन्हां दे।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ को आवाज नहीं पहुंच रही। मैं एक बार फिर तो रुक करूंगा। सर नाल अमित कपूर जी भी जुड़े हुए हैं। अमित कपूर जी का मैं रुक करते हैं। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल दे ने। अमित जी, एतवार का लॉकडाउन रहे या नहीं रहे इस बार, की कहना चाहोगे सरकार नूं? मेरा सीधा जिहा सवाल इस करके है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार रक्षा बंधन के त्योहार के नाल जुड़िया हुंदा है। तुहाडी की मंग है? सरकार तक तुसीं कोई अपनी मंग पहुंचाई होवे? सर नमस्कार। मेरी सरकार तो व्यापार मंडल वालों यही मंग रहूगी कि जिस तरह रखड़ी का जोड़ा त्यौहार आया है, इस त्यौहार दे विच सरकार नूं व्यापारियों की प्रॉब्लम नूं देखते हुए, आम पब्लिक की प्रॉब्लम नूं देखते हुए सरकार नूं दुकानां खोलण की परमिशन देनी चाहिए है। कल्ले हलवाइयां की नहीं, लेकिन जिन्ने भी दुकानदार रखड़ी वाले नाल जुड़े हैं उन्हां नूं भी परमिशन जरूर देनी चाहिए। जिस तरह लग रहा है कि मार्केट दे विच अज दी प्रॉब्लम है कि सरकार ने बसां दी हाई तक क्लीयर नहीं किया कि बसां चलणगियां जां नहीं चलणगियां, और दूसरे पासे जिहड़े लोगों ने ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए का रखड़ियां का माल खरीद रखा है, अज वो बिल्कुल इस उड़ीक ते बैठे कि कैप्टन साहब साडे बारे की सोचणगे, पर हजे तक भी सरकार ने उहदे बारे कोई रुख जाहिर नहीं किया, जिहड़ी कि अज बहुत ही ज़्यादा हैरानीजनक है। ठीक है, मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा। सवाल बहुत सारे ने। साडे नाल नरिंदरपाल जी जुड़ चुके हैं। नरिंदरपाल जी, मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुंच रही है? ठीक है, हुण तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਰਖੜੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ? ਸਰ, ਐਤਵਾਰ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਢਿੱਲ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੀਗਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।
ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮਠਾਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਐਚ ਕੇ ਬਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਰੱਖੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਰੈਪਿਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਟੀਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਵਧਣ। ਰਾਖੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਇਹ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਜੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਚ ਅਗਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਈਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੌਸਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਪਸ ਆਰ ਸਕੈਟਰਡ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੈਲਥ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕੈਨ ਵੇਟ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਰਨੈਲ ਜੀ। ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਢਿੱਲ ਮਿਲੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਦਾ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਬੜਾ ਤਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ EMPLOYE ਹੈ, ਉਹ EMPLOYE ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੇਸ ਅੱਜ 500 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਜਾਏ, 1000, 2000 ਜਾਂ 5000 ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਸਦੀਪ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਸਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਔਰ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਦਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ, ਗੌਰਵ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 8-10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜੁੜਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਹੈਗਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੂਜ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਕਲਰਸ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ
ਮੈਸ਼ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਘਟੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮਤਲਬ ਸੇਕਰਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਜੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੱਕਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਫੇਰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ 100-150 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਅਜੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹਟੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ?
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ ਪੈਣਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਔਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਚਲੋ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 1-1 2-2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ 4 ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? सर जी इस तरह है कि मेरा कपड़े का शोरूम है जी, क्योंकि हर भरा अपनी भैन नूं सूट भी देंदा है। अगर जे मिठाइयां खुल सकती ने, रखड़ी खुल सकती है, तो कपड़े की शॉप क्यों नहीं खुल सकती? कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी यही बेनती है कि खोलनी है, आदरणीय कैप्टन साहब जे खोलनी है तो सब खोलो, नहीं तो सब बंद कर। सवाल तो यही है सर कि जेकर ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਲਿਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਭੀੜ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਭੀੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਈਏ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਵਿੱਚ ਈਦ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਐਡਵਾਈਸ ਫਰਮ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਹੈਲਥ ਪਲੈਨਰਸ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਮਾਨ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਨਾ ਕਿ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ। ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੀਟਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी, मैं कहना चाहता जी कि जड़ा लॉकडाउन है ना, एक्चुअली तो एक सिस्टम है कि वायरल नू ब्रेक करना, जड़ा वायरल का चक्कर चलता है वो ब्रेक आनी चाहिए है ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो सके। टैक्नीकली इसलिए लॉकडाउन पहला किए गए पूरे जो पूरा पंजाब ही बंद किया गया सी। सो एक्सपर्ट्स की एडवाइस से वायरल जड़ा वा उसकी टाइमिंग और उसकी ड्यूरेशन डिसाइड होती है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा जो फैसला किया है या कर रही है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फैसला कर रही है, वो जनता की फेवर च लोगों के बचाव के लिए कर रही है। एक बड़ा मिशन है कि साढ़े लोग जोड़े आ वो इस वायरल तो बच सकन। बट इन बिटवीन जिस तरह दुकाना खोलने का टाइम चाहिए वा या संडे को खुलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि रखड़ी है, मैं समझना है कि लोग जनता अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। अगर वायरल नू ब्रेक करने के लिए वीकेंड लॉकडाउन देता है तो उन्होंने मेनटेन किया जाना चाहिए। परचेजिंग जी पहला भी तो हो सकती है, पूरा हफ्ता पिया जे आप आने वाले दिनों च लोग जाके अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। सो मैं नहीं समझता कि असी अज एक ऐसा डिसीजन करिए जिस तरह जोड़ा कि वायरल नू ब्रेक करने का ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਾਂ ਫੀਸ ਨਾਮ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।